Darjil Learning Hub welcomes you all. Now in today's episode, we are going to study about the Stern-Gerlach. Darjil Learning Hub welcomes you all. Now in today's episode, we are going to study about the Stern-Gerlach experiment. The construction, the working, theory involved, and what is the need for doing this experiment. All this could be explained in this Stern-Gerlach experiment. These are the two scientists who had done this experiment, and they had given the direct proof about the spin of the electrons. We have already told the electrons are spinning about its own axis, either in the clockwise direction as well as in the anti-clockwise direction. And also we have defined the space quantization of the orbits in an external magnetic field. These are the two things we have already studied for the vector atom model. These two scientists wanted to prove these two concepts. That's why they performed this experiment. இந்த apparatus எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஓவன். இந்த அவன் வழியாக நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா சில்வர் ஆட்டத்தை ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ த்ரூ திஸ் oven we have the silver atoms that is heated. இந்த சில்வர் ஆட்டமானது இந்த ரெண்டு ஸ்லிட் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது ஒரு ஃபைன் பீமாக இது காலிமேட் பண்ணப்படுது. So these two slits are called beam collimators, through which the silver atoms are crossing as a fine beam. And we have a two powerful magnet, and this is a specially designed magnet to create inhomogeneous magnetic field. இதை பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது. மேலே உள்ளது ஒரு கட்டர் போல், ஷார்ப் கட்டர் போல், ஷார்ப் எட்ஜ் உள்ள ஒரு கட்டர் போல் மேலே உள்ள இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இருக்குது. கீழே உள்ள போர்ஷன் ஒரு வி ஷேப் ஃபார்மில் இருக்கிற மாதிரி அதை கம்ப்ளீட்டாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இது இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் எ ஸ்பெஷலி டிசைன்டு மேக்னெட் டு கிரியேட் இன்ஹோமோஜீனியஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் நாட் பி யூனிஃபார்ம். இந்த ஷார்ப் எட்ஜில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் பி வெரி லார்ஜ். மற்ற இடங்களில் அதனுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு குறைவாக இருக்கும். Therefore inhomogeneous magnetic field அங்கே உருவாக்குறதுக்காண்டி ஸ்பெஷலி டிசைன்டு மேக்னெட். இந்த ஓரத்தில் ஒரு கண்ணாடி பிளேட் வச்சுருக்கிறோம். இந்த கண்ணாடி பிளேட்டில் இந்த சில்வர் ஆட்டமானது விழுந்து நமக்கு அங்கே ஸ்பாட் ஆஃப் லைட்டு கிடைக்கும். The whole arrangement is kept inside a high vacuum chamber. So this will be the constructional detail of the Stern-Gerlach experiment. Now let us see how it works. Each silver atom acts as a tiny magnet of magnetic dipole moment mu due to its spin motion. அந்த எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அங்கே என்ன உண்டாகுது, ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உண்டாகுது. ஸோ ஒரு சின்ன டைனி மேக்னெட் இருக்குது. இந்த டைனி மேக்னெட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறோம். இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய படத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைனி மேக்னெட். The tiny magnet is formed due to the spin of the electron. இதை ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம வைத்தால் what would happen? This north pole will experience a magnetic force mu dot B in the upward direction, here mu dot B in the downward direction. அப்போ ரெண்டு equal and opposite forces will be acting on the magnetic dipole. Therefore a torque is produced, a rotatory motion will be taking place. அப்போ இந்த magnet about its center will rotate. But on the other hand, நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், இங்கே ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வச்சுருக்கிறோம். So the pole on the larger magnetic field will experience a larger force, and the pole on the smaller magnetic field will experience a smaller force. எந்த இடத்துல கூடுதல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குதோ அங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், இங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் குறைவாக இருக்கும். Therefore
Instead of the rotatory motion, there will be a translatory motion. இந்த மேக்னெட் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது, மேல் பக்கமாக மூவ் பண்ணுது. மேலே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா மேல் பக்கமாக மூவ் ஆகும், கீழே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் கீழ்ப்பக்கமாக மூவ் ஆகும். Therefore, instead of a rotatory motion, there will be a translatory motion. எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இந்த டைனி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குதோ அந்த இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸும், ஆன்டி பேரலாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பின் மோஷன்னால் உண்டாகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனும் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், பேரலாக இருந்ததுன்னா அது மேல் பக்கமாக இழுக்கும், ஆன்டி பேரலாக இருந்ததுன்னா கீழ்ப்பக்கமாக இழுக்கும். அப்போ என்ன செய்யுது, ஒரு டைரக்ஷனில் ஸ்பின் பண்ணக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் மேல் பக்கமாக தூக்கிட்டு போயிடும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அந்த பீம், நம்முடைய பீம், சில்வர் பீம், அங்கேருந்து வரக்கூடிய சில்வர் பீம் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆக ஆரம்பிக்குது. தேர்ஃபோர் அங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகி நம்ம முன்னாடி பார்த்தது போல் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட் ஆகின ஒரு பேட்டர்னானது நமக்கு கிடைக்குது. ஸ்பின் அப் ஆட்டம்ஸ் வில் பி மூவிங் இன் த அப்வர்ட் டைரக்ஷன், ஸ்பின் டவுன் ஆட்டம்ஸ் வில் பி மூவிங் இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆனது இங்கே நடக்கிறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம். ஃப்ரம் த செப்பரேஷன் எவ்வளவு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஸ்ப்ளிட் ஆகக்கூடிய செப்பரேஷனை கால்குலேட் பண்ணி அதிலிருந்து மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் கேன் பி கால்குலேட்டட். எப்படி மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதில் போட்டிருக்கிறோம். Let dB by dz be the magnetic field gradient along the z direction and mu be the magnetic dipole moment. Therefore, the magnetic potential will be equal to minus mu dot b. Therefore, the net force on the atomic magnet will be differentiation of the magnetic potential minus dV by dz, that will be equal to mu into dB by dz. Therefore, the atoms will be accelerated in the magnetic field by the acceleration A equal to mu by m into dB by dz. இந்த அளவுக்கு அது ஆக்சலரேட் ஆகுது, either in the upward direction or in the downward direction. Therefore, a small vertical displacement of the either beam will be produced, and that displacement S will be equal to, using the equation of motion, ut plus half at square, here u equal to 0 and A we have calculated, T will be equal to L by V. Substituting this, the vertical displacement of the either beam can be given by this equation. Therefore, beam separation அதனுடைய நார்மல் லெவலில் இருந்து மேலே ஒரு எஸ் கீழே ஒரு எஸ், அப்போ 2 times எஸ் will be the beam separation, that will be given by mu L square 3 kt into dB by dz. இதில் therefore we are measuring the beam separation delta S. அதை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். L நமக்கு தெரியும், அந்த length of the bar magnet L will be known, kt constant, dB by dz gradient also known. எல்லா வேல்யூஸும் தெரிஞ்சுன்னா mu can be calculated, the dipole moment can be calculated. அப்போ ஸ்பின்னால் இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, ஒரு மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் உண்டாகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்ம இங்கே என்ன செய்திருக்கிறோம், ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஸ்டர்ன் ஜெர்லாக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் will be very useful to prove the spin of the electrons. Hope that you would have understood. Thank you. Experiment. The construction, the working, theory involved, and what is the need for doing this experiment, all this could be explained in this Stern-Gerlach experiment. These are the two scientists who had done this experiment, and they had given the direct proof about the spin of the electrons. We have already told the electrons are spinning about its own axis, either in the clockwise direction as well as in the anti-clockwise direction. And also we have defined the space quantization of the orbits in an external magnetic field. These are the two things we have already studied for the vector atom model. These two scientists wanted to prove these two concepts, that's why
they performed this experiment. இந்த apparatus எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஓவன். இந்த oven வழியாக நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா சில்வர் ஆட்டத்தை ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ த்ரூ திஸ் oven we have the silver atoms that is heated. இந்த சில்வர் ஆட்டமானது இந்த ரெண்டு ஸ்லிட் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது ஒரு ஃபைன் பீமாக இது காலிமேட் பண்ணப்படுது. ஸோ திஸ் டூ ஸ்லிட்ஸ் ஆர் கால்டு பீம் காலிமேட்டர்ஸ் த்ரூ விச் தி சில்வர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் கிராசிங் as a fine beam. And we have a two powerful magnet, and this is a specially designed magnet to create inhomogeneous magnetic field. இதை பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது. மேலே உள்ளது ஒரு கட்டர் போல், ஷார்ப் கட்டர் போல், ஷார்ப் எட்ஜ் உள்ள ஒரு கட்டர் போல் மேலே உள்ள இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இருக்குது. கீழே உள்ள போர்ஷன் வந்து ஒரு வி ஷேப் ஃபார்மில் இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இது வந்து இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் எ ஸ்பெஷலி டிசைன்டு மேக்னெட் to create inhomogeneous magnetic field. The magnetic field will not be uniform. In the sharp edge la magnetic field will be very large. மற்ற இடங்களில் அதனுடைய magnetic field வந்து குறைவாக இருக்கும். Therefore inhomogeneous magnetic field அங்கே உருவாக்குறதுக்காண்டி ஸ்பெஷலி டிசைன்டு magnet. இந்த ஓரத்தில் ஒரு கண்ணாடி பிளேட் வச்சுருக்கிறோம். இந்த கண்ணாடி பிளேட்டில் வந்து இந்த சில்வர் ஆட்டமானது விழுந்து நமக்கு அங்கே ஸ்பாட் ஆஃப் லைட்டு கிடைக்கும். The whole arrangement is kept inside a high vacuum chamber. So this will be the constructional detail of the Stern-Gerlach experiment. Now let us see how it works. Each silver atom acts as a tiny magnet of magnetic dipole moment mu due to its spin motion. அந்த எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அங்கே என்ன உண்டாகுது, ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உண்டாகுது. ஸோ ஒரு சின்ன டைனி மேக்னெட் இருக்குது. இந்த டைனி மேக்னெட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறோம். இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய படத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைனி மேக்னெட். இந்த டைனி மேக்னெட் இஸ் ஃபார்ம் டியூ டு த ஸ்பின் ஆஃப் த எலக்ட்ரான். இதை ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம வைத்தால் வாட் வுட் ஹேப்பன்? திஸ் நார்த் போல் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் mu dot b in the upward direction, here mu dot b in the downward direction. அப்போ ரெண்டு equal and opposite forces will be acting on the magnetic dipole. Therefore a torque is produced, a rotatory motion will be taking place. அப்போ இந்த magnet about its center will rotate. But on the other hand நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், இங்கே ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வச்சுருக்கிறோம். ஸோ த போல் ஆன் த லார்ஜர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ லார்ஜர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த போல் ஆன் த ஸ்மாலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ். எந்த இடத்துல கூடுதல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குதோ அங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும். Therefore instead of the rotatory motion there will be a translatory motion. இந்த மேக்னெட் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது, மேல் பக்கமாக மூவ் பண்ணுது. மேலே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா மேல் பக்கமாக மூவ் ஆகும், கீழே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் கீழ்ப்பக்கமாக மூவ் ஆகும். Therefore instead of a rotatory motion there will be a translatory motion. எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இந்த டைனி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குதோ அந்த இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸும், ஆன்டி பேரலாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பின் மோஷனால் உண்டாகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனும் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், பேரலாக இருந்ததுன்னா அது மேல் பக்கமாக இழுக்கும், ஆன்டி பேரலாக இருந்ததுன்னா கீழ்ப்பக்கமாக இழுக்கும். அப்போ என்ன செய்யுது, ஒரு டைரக்ஷனில் ஸ்பின் பண்ணக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் மேல் பக்கமாக தூக்கிட்டு போயிடும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அந்த பீம், நம்முடைய பீம், சில்வர் பீம், அங்கிறது வரக்கூடிய சில்வர் பீம் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆக ஆரம்பிக்குது. Therefore
அங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகி நம்ம முன்னாடி பார்த்தது போல் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட் ஆகின ஒரு பேட்டர்னானது நமக்கு கிடைக்குது. ஸ்பின் அப் ஆட்டம்ஸ் will be moving in the upward direction, spin down atoms will be moving in the downward direction. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆனது இங்கே நடக்கிறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம். ஃப்ரம் த செப்பரேஷன் எவ்வளவு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஸ்ப்ளிட் ஆகக்கூடிய செப்பரேஷனை கால்குலேட் பண்ணி அதிலிருந்து மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் கேன் பி கால்குலேட்டட். எப்படி மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதில் போட்டிருக்கிறோம். Let dB by dz be the magnetic field gradient along the z direction and mu be the magnetic dipole moment. Therefore, the magnetic potential will be equal to minus mu dot b. Therefore, the net force on the atomic magnet will be differentiation of the magnetic potential minus dV by dz. That will be equal to mu into dB by dz. Therefore, the atoms will be accelerated in the magnetic field by the acceleration A equal to mu by m into dB by dz. இந்த அளவுக்கு அது accelerate ஆகுது either in the upward direction or in the downward direction. Therefore, a small vertical displacement of the either beam will be produced, and that displacement S will be equal to, using the equation of motion, ut plus half at square, here u equal to 0 and a we have calculated, t will be equal to L by V. Substituting this, the vertical displacement of the either beam can be given by this equation. Therefore, beam separation அதனுடைய நார்மல் லெவலில் இருந்து மேலே ஒரு எஸ் கீழே ஒரு எஸ், அப்போ 2 times S will be the beam separation. That will be given by mu L square 3 kt into dB by dz. இதில் therefore we are measuring the beam separation delta S. அதை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். L நமக்கு தெரியும், அந்த length of the bar magnet L will be known. kt constant, dB by dz gradient also known. எல்லா வேல்யூஸும் தெரிஞ்சுன்னா mu can be calculated, the dipole moment can be calculated. அப்போ ஸ்பின்னால் இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, ஒரு மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் உண்டாகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்ம இங்கே என்ன செய்திருக்கிறோம், ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஸ்டர்ன் ஜெர்லாக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் will be very useful to prove the spin of the electrons. Hope that you would have understood. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.